Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita bersua di udara dalam kajian ilmiah Untayan Mutiara Nasihat dalam pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu taala. Dan pelajaran kita sore hari ini seperti biasa akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Dan Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau di kota Madinah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Wa nas'alullah azza wa jalla lana wa lakum jami'an at-tawfiqa was-sadad. Alhamdulillah ya Syekh. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah untuk kelancaran kajian kita sore hari ini, dan kepada Fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب التوبة، ونقل عن أهل العلم قال رحمه الله قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه 3: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التوبة. والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بالإقلاع عن الذنوب وتركها، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بطاعته وفعل ما أمر به جل وعلا. ولا بد فيها من هذه الشروط 3 التي ذكرها رحمه الله تعالى. فالتوبة من الذنب لا بد أن تكون عن إقلاع عنه، ولا بد أن يكون نادما على وقوعه في ذلك الذنب أو تلك الذنوب، ولا بد أن يعقد العزم ألا يعود إلى ذلك الذنب أو إلى تلك الذنوب. هذا فيما إذا كان الذنب بين العبد وبين الله. أما إذا كان يتعلق بالآدميين فيضاف إليه شرطا رابعا، ألا وهو أن يطلب ممن أخطأ في حقه أو له حق عليه أن يطلب منه العفو أو أن يعيد له حقه، كما وضح ذلكم رحمه الله تعالى بقوله: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. لكن هنا أيضا ينبه أهل العلم أن استحلال من اغتابه أي طلب العفو منه إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، فليكثر من الثناء عليه عوضا عن اغتيابه له وذكره بالخير، ويدعو له بظهر الغيب. كذلكم لو أنه
طلب إجمالا منه: قصرت في حقك، أخطأت في حقك، أرجو أن تعفو عني وخطئي، دون أن يفصل إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة. ثم بين رحمه الله تعالى أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، بمعنى أن العبد يجب عليه أن يتوب من جميع ذنوبه، لكن لو أن شخصا تاب من بعض ذنوبه أو من نوع معين من ذنوبه توبة جمعت الشروط التي بينها رحمه الله تعالى، وبقي عنده ذنوب أخرى من نوع آخر لم يتب منها، فبين رحمه الله أن التوبة تصح عند أهل الحق من ذلك الذنب، حتى لو كان عنده نوع آخر أو أنواع أخرى من المعاصي، فمن تاب من ذنب صادقا مع الله تبارك وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأدلة تظاهرت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وساق جملة منها. لكن أنبه هنا أيضا إلى ما يتعلق بشروط التوبة، أن التوبة لا بد أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. فمن تاب وقت الغرغرة ومعاينة الموت لا تقبل توبته، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تقبل توبة أحدكم كما جاء في الحديث ما لم يغرغر. وكذلكم إذا طلعت الشمس من مغربها يتوب الناس جميعا، لكن لا تقبل التوبة حينئذ. فلا بد أن تقع التوبة في الزمان والوقت الذي تقبل فيه، ووقت الإنسان كله وقت قبول للتوبة إلا في هذين الحالتين، فإن التوبة حينئذ لا تقبل، لأنها توبة مشاهدة وليست توبة غيب، والله الموفق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan juga kepada kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babut Taubah, bab tentang taubat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan para ulama yang berkaitan tentang masalah taubat. Beliau berkata, qala al-ulama, para ulama telah berkata bahwasanya taubat itu wajib dari setiap dosa. Jika ternyata kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan tersebut atau dosa tersebut tidak berkaitan dengan hak anak Adam, hak manusia, maka taubat dari dosa ini ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Al-iqla' anil ma'siyah, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Syarat yang kedua, an yandam ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan maksiat tersebut. Dia menyesal akan dosa yang telah dia lakukan. Wa tsalits an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga agar diterima taubatnya, dia harus berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selamanya. Fa in fuqida ahadus tsalatsah lam tasihhat taubatuhu. Jika ternyata salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat tersebut saya ulangi, yaitu meninggalkan kemaksiatan tersebut, yang kedua menyesali perbuatan maksiat tersebut, yang ketiga bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya kepada kemaksiatan tersebut. 3 persyaratan ini harus terpenuhi.
Kalau salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Kemudian jika dosa yang dia lakukan ternyata berkaitan dengan hak seorang manusia, hak orang lain, maka syarat diterima taubatnya ada 4. 3 tadi yang telah kita sebutkan, ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia berusaha untuk membersihkan dirinya atau melepaskan dirinya dari hak yang berkaitan dengan hak saudaranya. Kalau dosa tersebut berkaitan dengan harta saudaranya, misalnya dia mengambil harta orang lain atau yang semisalnya, maka dia harus mengembalikan harta yang dia ambil tadi, harta yang dia curi tadi harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Jika ternyata dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak orang lain, yaitu dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, ya, tuduhan zina atau yang lainnya, maka dia harus mau untuk dikisos, mau untuk dibalas, ya. Atau dia meminta ampunan dari orang tersebut agar diampuni sehingga tidak dihukum. Kalau ternyata dosa yang dia lakukan adalah ghibah, menceritakan kejelekan saudaranya, maka hendaknya dia meminta kepada saudaranya agar menghalalkan ghibah yang telah dia lakukan terhadap saudaranya. Kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan para ulama, wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib bagi seorang hamba untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa. Jika seorang hamba bertobat dari sebagian dosa-dosa yang dia lakukan, ya, maka sah taubatnya menurut para ulama yang mengerti akan kebenaran. Maka taubatnya sah dari dosa tersebut, dan sisa dosa-dosa yang belum dia bertobat. Masih tersisa dosa-dosa yang dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Dan telah begitu banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan ijma' kesepakatan umat Islam akan wajibnya bertobat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di awal dari bab taubat ini. Dan taubat artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini ada syaratnya sebagaimana tadi dijelaskan, 3 syarat yang harus dipenuhi agar diterima taubat seorang hamba. Yang pertama, seorang hamba harus meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, dia menyesali dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan kemaksiatan tadi. Dan jika ternyata dosa yang dia lakukan berkaitan dengan orang lain, dengan hak orang lain, maka 3 syarat ini ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu dia harus mengembalikan hak dari saudaranya tersebut, atau dia minta maaf kepada saudaranya agar dimaafkan. Jika yang dia ambil adalah harta, maka dia kembalikan. Ya. Namun jika dia melakukan ghibah kepada saudaranya, maka dia minta kepada saudaranya agar menghalalkan ghibah yang pernah dia lakukan agar dimaafkan. Akan tetapi ada tambih di sini, ada peringatan. Para ulama mengingatkan, jika seorang menggibahi saudaranya, kemudian dia minta agar dihalalkan gibahnya, maka dilihat, jika ternyata dia datang kepada saudaranya dan cerita, saya pernah menggibah kamu, ternyata hal ini menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka dia tidak lakukan. Akan tetapi yang dia lakukan adalah, dia banyak mendoakan saudara yang pernah dia gibahi tadi, terutama fi dhahril ghaib, ya, tatkala dia salat sendirian, tatkala tidak di hadapan saudaranya, dia berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa saudaranya yang dia gibahi tadi, dan dia juga memperbanyak pujian terhadap saudaranya tadi. Tadinya dia menggibahi saudaranya misalnya di satu tempat, maka dia melakukan yang sebaliknya, dia banyak memuji saudaranya tersebut di tempat dia menggibah saudaranya tadi. Atau boleh dia mendatangi saudaranya tadi, kemudian dia meminta maaf secara global, tidak terperinci. Dia mengatakan, wahai saudaraku, maafkanlah, saya pernah bersalah sama engkau, tolong dimaafkan kesalahanku. Karena seperti ini tidak menimbulkan mafsadah. Akan tapi jika ternyata dia memerinci kesalahannya, saya pernah gibah kamu di sini, saya pernah gibah kamu di sana, saya pernah mengata-ngatain kamu demikian, hal ini bisa menimbulkan kemafsadatan
menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka dia tidak melakukannya, akan tapi dia minta maaf kepada saudaranya secara global saja. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi mengingatkan bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk bertobat dari seluruh dosa-dosanya. Akan tapi jika seorang hamba bertobat dari sebagian dosa-dosanya, misalnya dia hanya bertobat dari satu dosa, akan tapi tatkala dia bertobat dari satu dosa tersebut, dia memenuhi persyaratan tobat. Dia meninggalkan dosa tadi, dia menyesali perbuatannya, dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Maka tobatnya dari dosa ini sah. Ya, dosanya dari tobatnya dari dosa tersebut sah, meskipun ya dosa-dosa yang lain dia belum bertobat dari dosa-dosa yang lain. Dan wajib bagi dia untuk bertobat dari sisa-sisa dosa yang dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Barang siapa yang bertobat dari sebuah dosa dalam keadaan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan perkataan para ulama bahwasanya terlalu banyak dalil yang menjelaskan akan wajibnya taubat, baik dari kitab maupun sunnah maupun dari kesepakatan umat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tersebut dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Akan tapi sebelum kita membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada peringatan yang lain, yaitu bahwasanya taubat seorang hamba harus dilakukan pada waktu diterima taubat tersebut, pada waktu memungkinkan untuk diterima taubat tersebut. Barang siapa yang bertobat kepada Allah pada waktu yang tidak diperbolehkan atau tidak mungkin diterima taubat, maka taubatnya tidak diterima. Ya, misalnya tatkala dia bertobat tatkala ruhnya sudah di kerongkongannya, atau tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, ya, ini tentunya tidak diperbolehkan. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan taubat tidaklah diterima taubat terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kapan? Tatkala sudah datang maut menjemputnya, maka dia mengatakan, ini tubutul an, sekarang saya baru bertobat. Taubat orang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maut sudah di hadapan matanya. Ya, demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tuqbalu taubatu ahadikum malam yughargir. Taubat salah seorang dari kalian, ya, itu diterima selama nyawanya belum di kerongkongan. Ya, demikian juga jika matahari telah terbit dari arah barat, maka taubat seorang tidak akan diterima. Dan ketahuilah bahwasanya waktu manusia seluruhnya adalah waktu untuk bertobat. Kehidupannya seluruhnya merupakan waktu kesempatan bagi dia untuk bertobat. Yang tidak boleh cuma tatkala maut di hadapan matanya, ini baru tidak diterima taubatnya. Atau tatkala matahari sudah terbit dari arah barat. Akan tapi waktunya untuk bertobat sangatlah lapang dan sangat luas. Seluruh kehidupannya adalah waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى 3 آيات من القرآن الكريم في الحث على التوبة والترغيب فيها. الأولى قول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها الأمر بالتوبة والحض عليها وبيان أن أهلها هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. قال لعلكم تفلحون. والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. والآية الثانية فيها الأمر بالتوبة، وهي قول الله سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ففيها أمر بالتوبة وحث عليها. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا فيه أن التائبون هم أهل الجنات وأهل رفيع الدرجات وعظيم الثواب يوم لقاء الله تبارك وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 ayat yang menjelaskan akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kalian wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, semoga kalian mendapatkan al-falah,
Dalam ayat ini jelas ada perintah dan dorongan serta anjuran kepada kaum mukminin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertobat, mereka itulah ahlul falah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Itu sebuah kalimat yang menunjukkan akan memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Barang siapa yang mendapatkan al-falah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Itulah mereka ahlul falah, mereka itulah ahlut taubah, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan kemudian bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun demikian, ya. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Tatkala mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang bertobat dengan memasukkan mereka ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون فيه وجوب التوبة لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بها، وكان يبادر صلى الله عليه وسلم إلى التوبة دوما، فها هو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فكان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى التوبة، والواجب على المسلم أن يكون دائما تائبا إلى الله منيبا مستغفرا من ذنوبه وخطاياه، مكثرا من الإنابة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا وقع في شيء من الخطأ أو التقصير تاب إلى الله جل وعلا صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan taubat. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis-hadis ini jelas wajibnya bertobat bagi setiap hamba. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia, memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan, menegaskan hal ini dengan perkataannya, sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Ya, setiap hari 100 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat dari dosa-dosanya dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika kemudian dia terjerumus dalam dosa-dosa, terjerumus dalam hal-hal yang melanggar, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات أي أرض صحراء واسعة لا ماء فيها فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث العظيم فيه بيان مكانة التوبة وعظيم شأنها ومحبة الله لها ومحبته سبحانه وتعالى للتائبين، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح جل وعلا كما في هذا الحديث بتوبة من تاب، وهو غني عن التائب وعن توبته، لأن توبة التائب لا تنفع الله شيئا، كما أن معصية التائب لا تضر الله، معصية الإنسان لا تضر الله شيئا، فهو جل وعلا لا تنفع طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لكن من عظيم كرمه وإحسانه ولطفه وجميل إنعامه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين جل وعلا. وهذا يبين لنا مكانة التوبة ومنزلتها وعظيم شأنها وأيضا عظيم ثواب أهلها عند الله سبحانه وتعالى. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل البديع حتى ندرك يعني مكانة التوبة، لنتصور حال رجل في صحراء قاحلة لا ماء ولا طعام ولا شراب، ومعه راحلته فيها الماء وفيها الطعام وفيها الشراب وأظلها فقدها، ثم نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، لا طعام ولا شراب ولا راحلة، فجلس نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، بينما هو على هذه الحال ينتظر الموت إذا بخطام الناقة عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة. كم يتصور فرح هذا الرجل وقدر فرح هذا الرجل، حتى إنه أخطأ من شدة فرحه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه الكلمة كلمة كفر، لكنه قالها ذهولا من شدة فرحه فلا يؤاخذ عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. الشاهد أن هذا أعظم فرح يتصور، أعظم فرح يتصور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الفرح الذي هو أعظم فرح يتصور، مما يدل على عظيم مكانة التوبة وعظيم منزلتها وعظيم ثوابها عند الله جل وعلا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi
wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, sungguh Allah lebih bergembira ya, dengan taubat seorang hambanya daripada gembiranya salah seorang dari kalian tatkala dia jatuh dari ontanya, kemudian ontanya pergi. Ya, padahal ontanya tadi telah membuat dia tersesat di tanah lapang yang besar yang tidak tahu kemana arahnya. Ya. Dan hadis ini dijelaskan dalam hadis yang berikutnya dalam riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin." Kata Nabi SAW, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat salah seorang hambanya tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya salah seorang dari kalian tatkala dia berada di atas tunggangannya, di atas ontanya di sebuah padang pasir ya. Kemudian ontanya tersebut kabur, ucul lepas dari dia, padahal seluruh perbekalannya, makanannya dan minumannya berada di onta tersebut. Fa'ayisa minha, maka dia pun putus asa dari ontanya. Tidak mungkin ontanya kembali, tidak mungkin entah kemana dia bisa mencari ontanya, padahal perbekalan safarnya berada di ontanya tersebut. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka tatkala dia sudah putus asa untuk menemukan kembali ontanya, maka dia pun pergi menuju ke sebuah pohon, kemudian dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Waqad ayisa min rahilatihi, dia telah putus asa dari tunggangannya tadi, dari ontanya. Fabainama huwa kadzalik idza huwa biha. Tatkala dia sedang putus asa dan menanti kematiannya, ya, tiba-tiba ontanya tadi datang. Qa'imatan indahu, berdiri di sisi dia. Fa akhadha bi khitamiha, thumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Maka dia pun segera bangun. Kemudian dia pun memegang tali kekang ontanya tersebut. Kemudian karena sangat gembiranya, saking gembiranya dia pun berkata, "Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan akulah Rabbmu, akulah Tuhanmu." Kata Nabi SAW, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah berucap karena terlalu bergembira. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis tadi ya, dijelaskan tentang bagaimana agungnya taubat. Bagaimana tingginya manzilah taubat dalam syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak butuh dengan taubatnya seorang hamba dan tidak butuh dengan hamba yang bertaubat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberi kemudaratan dengan maksiat yang ada, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan mendapatkan kemudaratan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil manfaat dari ketaatan hamba-hambanya. Oleh karenanya meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan taubat seorang hamba, ya, akan tapi karena kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesempurnaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan akan besarnya ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertobat. Sampai-sampai Allah bergembira dengan taubat seorang hamba. Menunjukkan bahwasanya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat sangatlah besar. Dan dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan yang sangat menarik, yang sangat indah. Memberi gambaran kepada kita tentang kondisi seorang yang sangat bergembira. Bagaimana kondisi orang tersebut? Orang ini ya, berjalan dengan ontanya di tengah padang pasir. Ya, jauh tempat yang tidak tahu mana arah, dia berjalan masuk dalam padang pasir. Kemudian tiba-tiba ontanya tadi lepas, lari. Meninggalkan dia sendirian di tengah padang pasir. Sementara perbekalannya seluruhnya berada di pelana onta tadi. Makanannya, minumannya. Sehingga tatkala ontanya pergi, dia bersendirian tanpa berbekal apapun. Dan dia sadar bahwasanya tempat yang seperti ini tidak mungkin dia bisa menemukan ontanya. Ontanya entah lari kemana, dan dia pun entah arahnya di mana. Sehingga akhirnya dia pun ya pergi menuju ke bawah naungan sebuah pohon, kemudian tidur di situ menunggu kematian. Menunggu kematian sedikit demi sedikit, karena kematian akan menjemput dia. Dia akan menuju kematian sedikit demi sedikit ya. Pasrah dengan kondisi yang dia hadapi.
Tatkala dalam kondisi demikian, tiba-tiba ontanya tadi datang dan masih lengkap perbekalannya. Tiba-tiba ontanya hadir di hadapan dia, berdiri di hadapan dia, maka dia pun dengan sangat bergembira segera berdiri dan memegang tali kekang onta tersebut. Kemudian dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan akulah Rabb engkau. Ini merupakan puncak dari kegembiraan. Tidak ada kegembiraan yang lebih daripada kegembiraan hamba ini. Karena sangat gembiranya sampai dia salah berucap. Dia mengucapkan kalimat kekafiran. Kalimat kufur. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku. Akulah Tuhanmu, ya Allah. Ya, ini karena sangat gembiranya. Akan tapi, ya, dia bersalah, tidak sadar dengan ucapan yang dia ucapkan. Karenanya Nabi SAW mengatakan, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah bicara karena saking gembiranya. Inilah Nabi SAW memberi suatu gambaran tentang kegembiraan yang mungkin bisa kita renungkan. Tidak ada gembira orang lebih daripada gembiranya ini. Tidak ada kegembiraan yang bisa kita bayangkan lebih daripada kegembiraan orang ini. Ya. Akan tetapi kata Nabi SAW, lallahu asyaddu farahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bergembira daripada orang ini. Yang ini menunjukkan akan utamanya dan akan tingginya manzilah taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وهذا فيه أن كما تقدم من شروط قبول التوبة أن تقع في وقتها، لأن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها فلا تكون مقبولة حينئذ، ولا يكون الإيمان والتوبة إلى الله نافعا، لأنه جاء في غير وقته فلا يكون مقبولا ممن جاء به لكونه جاء في غير وقته. لما عاين الآية التي تؤذن بتغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة فآمن للمشاهدة لم تقبل توبته، لأنها توبة مشاهدة فلا تكون مقبولة منه والحالة إذ. ثم تضمن الحديث الأول حديث أبي موسى إلى المبادرة إلى التوبة في أي لحظة من ليل أو نهار. إذا تحركت نفس العبد للتوبة ليلا لا يؤخرها للصباح، وإذا كان تحركت نفسه ليلا لا يؤخرها لليل، إذا تحركت في النهار لا يؤخرها لليل بل يبادر ويسارع، وليعلم أن باب التوبة مفتوح، أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة وفي أي وقت. ولهذا قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بمعنى أن التوبة مهيأ قبولها من العبد في أي لحظة وفي أي وقت من ليل أو نهار. وكذلك فيه شاهد لما سبق من محبة الله سبحانه وتعالى للتوبة، ولهذا يقبلها من عباده في كل وقت ويبسط يده لها سبحانه وتعالى، مع أنه كما قدمت غني عن توبة التائبين وإنابة المنيبين سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang lain tentang masalah taubat, yaitu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa di siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menunjukkan ya sebagaimana telah lalu penjelasannya bahwasanya di antara syarat diterimanya taubat yaitu taubat tersebut harus dilakukan pada waktu yang memungkinkan. Ya. Jika taubat dilakukan oleh seorang hamba di luar waktu yang dibolehkan, seperti matahari sudah terbit dari arah barat, maka taubat tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena taubat tersebut dilakukan bukan pada tempatnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba menyaksikan bagaimana Allah menerbitkan matahari dari arah barat, yang merupakan ini pertanda bahwasanya akan berubah kondisi alam semesta, akan datang hari akhirat, ya. Maka tatkala itu semua orang akan bertobat. Sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisi alam. Sehingga orang-orang pun akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala matahari terbit dari arah barat. Akan tapi tobat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah nampak, ya, sudah nampak jelas di hadapan seorang hamba. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat yang dilakukan sebelum itu. Tatkala Allah belum menunjukkan kekuasaannya, belum menunjukkan perubahan alam semesta, ya. Akan tapi jika tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, ini pertanda bahwasanya akan berubah. Akan datanglah hari akhirat dan tatkala itu taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama tadi hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan Allah membuka tangannya di malam hari agar orang-orang bermaksiat di siang hari bertobat kepada Allah, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari, di siang hari agar orang-orang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita hendaknya bersegera untuk bertobat. Kapan saja, di siang hari atau di malam hari. Kapan saja hati kita tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diakhirkan. Jangan ditunda-tunda. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Ya. Karena hadis ini menjelaskan bahwasanya pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Kapan saja, di siang hari atau di malam hari, selama matahari belum terbit dari arah barat. Dan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kapan saja dilakukan oleh seorang hamba. Dan hadis ini juga merupakan sebagai penguat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang bertobat. Allah bergembira dengan taubatnya para hamba yang bertobat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya kapan saja di setiap saat. Kapan saja di malam hari ataupun di siang hari. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah dijelaskan, Allah adalah Maha Kaya dan tidak butuh dengan hamba-hambanya. Allah tidak butuh dengan ketaatan para hambanya, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula tidak akan beri kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba. Seandainya para hamba tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di antara kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan bergembira dengan taubatnya para hamba. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيضا فيه الشرط الذي سبق الإشارة إليه لقبول التوبة، أن تقع التوبة في وقتها. فإذا حضر الموت وعاينه الإنسان وشاهده وقال وقتئذ تبت الآن، لا تنفعه توبته، لأنها توبة معاينة واضطرار، ليست توبة مشاهدة، ليست توبة غيب واختيار، فلا تكون حينئذ التوبة مقبولة. وهذا فيه التنبيه إلى أن الواجب على العبد أن يبادر إلى التوبة، لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت. قد يؤخر التوبة مثلا إلى غد أو بعد أسبوع وتنصرم منيته ويحضر أجله قبل ذلك. وكم من إنسان أجل التوبة ومات قبل أن يتوب.
فليتق الله عز وجل وليبادر إلى التوبة وليعلم أن توبته هي سبب فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Dalam hadis ini menjelaskan tentang syarat diterimanya taubat, yaitu taubat harus dikerjakan sebelum datangnya waktu ini, sebelum seorang didatangi oleh maut, sebelum didatangi oleh malaikat maut. Ya. Jika seorang tatkala maut sudah di hadapannya, nyawanya sudah di kerongkongan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tobat yang tidak diterima. Dia sudah menyaksikan kematian. Dia terpaksa untuk bertobat. Tobat seperti tidak diterima. Tobat hanya diterima jika di waktu sebelum tersebut, sebelum waktu nyawanya di kerongkongan dan dia masih bisa memilih untuk bertobat atau tidak, tatkala itu baru diterima tobatnya. Adapun tatkala dia bertobat dalam kondisi terpaksa harus bertobat karena maut sudah di hadapannya, maka taubat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita agar seorang hamba bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia tunda-tunda taubatnya karena dia tidak tahu kapan maut menjemputnya. Betapa banyak orang yang menunda taubatnya, ya, di masa muda menunda taubatnya, nanti tatkala saya sudah sampai masa tua, ternyata dia meninggal sebelum mencapai masa tuanya. Ada orang melakukan kemaksiatan di pagi hari, dia mengatakan saya bertobat nanti malam. Ternyata sebelum tiba malam dia sudah meninggal dunia. Maut sudah menjemputnya. Oleh karenanya seorang begitu dia melakukan kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba harus ingat bahwasanya dengan tobatnya tersebut dia akan peroleh keberuntungan, dia akan peroleh kemenangan, dia akan peroleh surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan pelajaran dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin pada kesempatan sore hari ini. Dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu yang ada dan telah masuk di kumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami sekali mengucapkan jazakumullah khair barakallahu fikum ya Syekh. Dan pendengar raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf beberapa pertanyaan yang antum ajukan baik melalui telepon ataupun pesan singkat tidak bisa kita sampaikan kepada Syekh, dan insyaallah antum bisa sampaikan kembali pada kesempatan pelajaran Riyadhus Shalihin pekan yang akan datang. Semoga kajian kita atau sore hari ini dapat bermanfaat dan memberikan faedah ilmu yang sangat banyak bagi kita dari pelajaran hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Demikian dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan dikumandangkannya azan untuk salat maghrib.